जान है तो जहान है। इस नारे तहत सेहत संबंधी प्रोग्राम शुरू होंदा है ते हर महीने दे पहले शनिवार नूं बच्चियां दे बड़ियाला डॉक्टर हरशिंदर कौर रिसर्च बेस दे उत्ते प्रोग्राम लैके शामिल हुंदे ने। अज भी इसी तरह प्रोग्राम दे विच दिल दीयां गहराइयां च एक बारी फिर स्वागत है। भैन जी अज मैं तुहाडे नाल प्रोग्राम दे विच किसी होर संदर्भ दे विच शायद सेहत नाल जुड़िया होवे, जे तुसीं सेहत नाल इहनूं जोड़ सको। आम करके किसी भी धर्म की बेअदबी करने पिछे दे के श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र अंगां नूं पाड़ के रोलिया गया। हुण सचखंड दरबार साहब अमृतसर साहब जाके पिछले वरियां दे विच एक पीढ़े ते जाके बह गया। एक व्यक्ति ने जाके बीड़ी पी के सिगरेट पी के आनंदपुर साहिब खालसे दे जन्म स्थान दे उत्ते वो कर्म कीता। हुण पिछले कुछ क दिनां दे विच कई इहो जिहियां दुर्घटनावां होईयां ने जिहदे च एक व्यक्ति ने जाके बकायदा मत्था टेकण दे बहाने जिहड़ा चबूतरा बनिया होया उहदे उत्तों छाल मार के श्री साहब चुक के पता नहीं की करना चाहुंदा सी। इहो ਜਿਹੇ हालातां दे विच उन्हां व्यक्तियां दी मानसिक स्थिति किहो जी हुंदी है, किहो जिहा असर पैंदा मानसिकता दे उत्ते। अज जे इस विषय नूं मैडिकल नाल रिलेट कर सकूं ते तुहाडा मैं तहे दिलों ऋणी होवांगा, क्योंकि वरा 2022 का पहला सेहत संबंधी प्रोग्राम है। तो भावें तुहाडे नाल जे इस दे उत्ते कोई बहुती गलबात नहीं हुई, पर मैं चाहुंदा जिहनूं आपां रिलेट कर सकीए मैडिकल नाल। जी भाजी काम औखा है, पर मैं तुहानूं एक जर्नल फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलीजन ने 40 साल तक अजिही एक खोज जारी रखी सी। 40 साल विच जिन्ने भी लोग उस खोज नाल जुड़े, जिन्हां चों कईयां दी मौत हो गई, कई हाले तक भी हैगे ने जिहड़े इस खोज नूं जारी रख रहे ने, उन्हां ने बहुत पिछां तो यानी चौथी सदी तो जदों तो उन्होंने देखा भी पहला पगान दे मंदिर तोड़े सी, फिर गाजा, फिर इजिप्ट, फिर रोम विच, यानी कहण दा भाव है कि उन्होंने बहुत पुराने समियां तो ये देखदे आ कि जदों ये चीज़ां वापरदियां सन तां की मानसिकता हुंदी सी ते किवें उस समय दे लोकां ते असर पैंदा सी कि की ये कुछ लंबे समय तक रहने वाले असर सी। आखिर क्यों उदों तो लैके कि बार्सिलोना विच यानी हर थां ते जदों कदे मसीतां भन्नियां जांदियां सी, गिरजा घर भन्नदे सी, फिर मंदिर भन्नदे सी, यही कुछ ही इन्ने फिर भयानक तरीके भी ढा के मटिया मेट कर देना, ते आखिर गल की सी। हुण उन्हां ने जो रिसर्च कड्डी जिस विच कि रीसेंट भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, उन्हां सारियां ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ बड़ी कमाल ਦੀ ਗੱਲ कि एक ਤਾਂ मेन नुकता सी कि मानसिक पक्षों ढाह लाउणी। जो पुराने समयां विच गल सी कि उदों धर्म असल च एक आखिरी आसरा या आस बन के बैठी सी, क्योंकि उदों बंदा पत्थर युग तो निकलदा आंदा, उन्हें समझ नहीं सी की हो रहा, उहदे लई तां बिजली कड़कदी भी उहदे लई रब दी सी भी पता नहीं की हो चलिया। सो उन्हां समयां विच ओह एक आसरा रखदा सी भी मैं इहदे सिर ते कदे वो अणकियासियां मतलब उचाइयां भी छू लैंदा सी, औखे तो औखा समा टपा लैंदा सी, रब नूं खुश करन दे जतन करदा सी। तो जदों ये मंदिर या ढाण लगे, उन्होंने देखा कि वड्डी गिनती वो लोग जिहड़े ये समझते ने साडी अखीरी आस सी जिहड़ी टिकी वो साडी जे ढा सकदा कोई ते ओनू भी रब कुछ नहीं कर रहा साडा, तां इहदा मतलब सी कि उस राजे नूं या जिहड़ा वो तानाशाह सी
ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਖੀਰ ਲੋਕ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਯੁੱਗ ਬਦਲੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਹੋਈ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੇਨ ਦਾ ਰੈੱਡ ਟੈਰਰ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਲਗਭਗ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਲੱਭੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ, ਫਿਰ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲਾ ਲਊ ਜਾਂ ਘਿਰਨਾ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ 'ਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 90% ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੁਕਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਖੀਰ 'ਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 50% ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲਊ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋ ਅੱਜ ਅਸਲ 'ਚ ਠੰਡ ਸੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਉਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਗੰਢਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਭੜਕੋ, ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗੁੱਝੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੀਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਟਿਕਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਬਥੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰ ਧਾੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਭੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਔਨ ਰੈਕਰਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ 3 ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਘੋਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੰਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕਦਮ ਭੜਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ, ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਜੀ ਕਮਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1% ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ 30 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 50% ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲਊ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਣ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਪਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੱਭ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕੁੱਟ ਲਿਆ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਭੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਰੀਅਲ ਰੇਪਿਸਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ 'ਚ ਗਰਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਹਿਮ ਤੇ ਡਰ 'ਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਸਟੱਡੀ ਐਡ ਹੋਈ ਕਿ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਨ, ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਕਾਫੀ ਉਦੋਂ ਝਗੜੇ ਘਟੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਭਗ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜ ਜੋ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਥਾਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਧ ਕੁ ਤੱਕ ਵਾੜਾ ਬਣਾਤਾ। ਔਖੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਫਿਰ ਦੌੜ ਕੇ ਵੜ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾੜੇ ਦਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਰੀਕ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਖਾਣ ਵੜ ਗਏ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਚੀਕੀਆਂ ਗੁਰਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਤਲੀਆਂ ਰਹੀਏ,
ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਰੱਬਾ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜ ਬਹਿਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾੜ ਪਾ ਦਈਏ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਛ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਗਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜ ਮਰਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਗੜਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਝੁਕਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤਣਾਅ, ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਰਹੇ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਚੱਕਿਆ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਭਾਈ ਇਹੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਫੈਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ। ਵਾਹ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਖੋਜ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਖੋਜ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਲੱਭੀ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੰਗਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਧਰ ਝੁਕਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 18% ਸੀ, ਸਿਰਫ 18% ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੰਨੇ ਕੀ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ ਜਾਂ ਹਰਾਣਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਖੋਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ, ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਡਰ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਾਂ ਹੀ ਜੁਗਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ
ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟੈਕ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਬਲਿਕ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਢਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹੋਏ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਆਪ ਯਾਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਢਹਿ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਢਾਹ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਟ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਈ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਗੁਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਰੀਆ ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣਗੇ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 18% ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਹੱਲਾ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਹੱਥ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। 1-844 247 1550 ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਨੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। 12 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਭੀੜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 184424715550 ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਪਸ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 1-844-247-1550। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਖੋਜ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਇਟਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਵੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਇਟਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਰਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਬੌਂਬਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੋੜਵੰਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ। ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਣਾ, ਯਾਨੀ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਫੁਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੌਂਬਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ
ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ 1992 ਦੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਟਸ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ 12,000 ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਕ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲੀ ਲੱਗਣਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਦਿਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਇਟ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। You're listening to 1550 AM KRPI Ferndale. The views expressed are not necessarily those of the staff, management, or ownership of this station. ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। 1844247155 ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, 1844 247 1550। ਇਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੋਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਦਾਇਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਦਾਇਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਪੋ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ
ਟੌਪਿਕ ਚਲੋ ਓਪਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ। ਕਲਚਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਤਰਕ ਆਵਾਜ਼, ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜੋ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕਿ religious riots are characterized by organized groups lashing out in a sudden and intense rash of violence, vandalism and intense crime। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ that the person who is behind all this is just smiling and watching everything। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਟੱਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਲੀਜ਼ ਐਂਟਰ ਦ ਨੰਬਰ ਯੂ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਅੰਜ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਅਸਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆਏ ਜਿਸ ਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਇਸ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਵਾਈ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛਾਤੀ ਠੋਕਦਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਵੱਲ ਉਲਰ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਵੀਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੱਲ ਪਿਆਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜੀ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ
ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਕਈ ਕਾਲਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਜੀ ਵੀਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛਪੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਦੀ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਇਟਸ ਵੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ 3 ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਇੱਕਦਮ ਭੜਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਉਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ, ਨਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਟਾਰਗੇਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ 18% ਲੋਕ ਨੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ ਜੋ ਮੈਂ ਆਹੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ। 1 ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 2 ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਲਮਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਲਈ ਚੱਲ ਗਏ, ਫੜ ਗਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਲਈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਬਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 4ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਝੀਏ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। डॉक्टर साहब, एक सरदार कुलदीप सिंह जी, आप जी आपकी श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉੱਤੇ ਬਹੁ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਕਦਮ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਗੈਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਨੁਕਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 5-5 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੀਚਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੰਝ ਕਰੀਏ ਭੈਣ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕੌਣ ਨੇ ਵਲਗਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਇੰਝ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ
ਪਖੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਪਖੰਡ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾੜ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟਿਪਿਕਲੀ ਜੋ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਊਮਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਸ ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਉੱਧਰ ਤੋਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਛੱਤ ਟੁੱਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਦਈਏ, ਜਾਂ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵੱਲ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰ ਜਾਓ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਿਹਾ। ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਵੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਆਸਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਲੇਟ ਲਾ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆਈ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਦੇਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਤਲ-ਗਾਰਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਹੈ, ਔਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 554 ਆ ਰਿਹਾ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕਾ ਲਈਏ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 91 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਆਪ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣੀ, 4-5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
जी बहन जी कुछ कहना चाहोगे? जी बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖੋਜ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 18% ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹੀ ਜੋ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਫਰੇਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਲੁਟੇਰੇ, ਇਹੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਰਾਏ ਉਹ ਬਚਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਗੰਢਣ ਦਾ ਜੇ ਜ਼ਰੀਆ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੰਗ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੂਨ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਚਾੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਚਾੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਚਾੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਾਮ ਬਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਹੈ ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਰਾਮ ਬਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਏਦਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਦਓ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਗਤ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਇਹੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 1500 ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 1 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂਗਾ, 1 ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ KRPI 1550 ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 1550 AM ਹੈ, ਉਹ 600 AM ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਪਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1550 ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਰੇਡੀਓ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ 1550 KRPA ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। KRPA ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦਿਨੇ ਜੇ ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ GCS ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ GC ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦੂਗਾ ਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਉਹ ਏਦਾਂ ਭੱਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲਤ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾ ਵਰਤੋਗੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1500 ਕਦੀ 2 ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਚਰਚ ਖੋਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ।
ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਸੀਐਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਸੀਐਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਰਗਾ ਨੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ 11 ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਬੱਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਦਬੱਲੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਧਰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਜਗਤ ਭੈਣ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1800 ਚਰਚਿਸ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਉੱਚਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਚ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡੀਏ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਖਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਬਸ। ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਥਾਂ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਤ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਭਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਿਸ 'ਚ 600% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਪਾੜ ਛੱਡ ਸਕੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਤ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹੋ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ।
पर जदों तो सियासतदानां ने इन्हां नूं धर्म के आधार उत्ते पाल दिता सानू इन्हां नूं कन्वर्शन विच सौखा हो गया। सो मेरा ख्याल इस तो क्लीयर सानू उन्हां दी वर्डिक्ट ही एक जैसी गिणनी है कि की असीं करना। बहुत धन्यवाद जी। सरदार बंद सिंह जी बहुत लंबे तो होलते ने, मैं माफी चाहना जी क्योंकि मैं चाहना हरेक की गल बड़े सत्कार दे नाल सुनी जाए। जिहड़ी गल भैणियां ने कीती है उस विषय के उत्ते रही है। तो बहुत धन्यवाद जी, स्वागत है सरदार बंद सिंह जी। पैसा पहला तो सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬੇਟ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਐਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਬੇਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਗਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਬਿਠਾ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਠਾ ਲਏ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਧਰਾ ਦੀ ਜੀ, ਵੀ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਉਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਸੀ ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੈਂਟਸ ਸੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਗਾ 5-7 ਜਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚੋਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਆਈ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 3 ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਆਹ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਆਹ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਲਾਲਚ ਬਾਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਘਰ ਆਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੈਕਚਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਮਤ ਨੂੰ ਜੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲੀ ਨਾ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਪਈ ਜੀ, ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਤੋਂ ਆਹ ਲੈ ਲਓ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਵਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ। ਮੈਂ 2 ਕਾਲਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, IPS ਅਫਸਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰਖਾ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 4 ਸਾਲ ਐਸੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲੇਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੀਡਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਲੀਡਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ
ਲੀਡਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਬਈ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਹੂਗਾ ਉਸ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ 50 ਬੰਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਆਈ ਆ ਉੱਥੇ 50 ਬੰਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਬਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ 80 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੀਸ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੋ ਕਿਉਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੌਜੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 200 ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ 200 ਕਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ 400 ਰੁਪਏ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੰਦੇ ਪਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦ ਸਿੰਘ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪੂਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਡਿਟੇਲ ਚ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਅੰਨੀ ਮਾਇਆ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਹੋ ਜਾਏ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਸਕੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜੇ $1 ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਭਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਵਰਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਟੇਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੂੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅਸਲ ਸਿੱਖੀ ਤੁਰੇਗੀ ਜੋ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਆਪ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਕੌਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੜਿਆਲਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ